Measure of central tendency. Measure of central tendency is a single value that attempts to describe a set of data by identifying the central position within the set of data. So we are about to describe the data. നമ്മൾ ഡാറ്റയെ കുറിച്ച് എന്ത് ഡാറ്റകളാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷേഴ്സ് ആവറേജ് ആണ്. മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ് എല്ലാം ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷനും സമ്മറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും. സമ്മറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നും പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷനും എന്നും പറയും. Mean, median and mode are all valid measures of central tendency, but under different condition, some measures become more appropriate to use than others. പക്ഷേ ഓരോ ഡാറ്റകൾക്ക് അനുസൃതമായി, ഓരോ കണ്ടീഷൻസിന് അനുസൃതമായി പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. In the following sections, we will look out and discuss this. The mean is the most popular used one. Continuous data, discrete data, all we are using this x1, x2 up to xn if it is the sample mean. We are pronouncing x bar in that manner. So here we are using the formula. Here we are using the formula x bar is equal to x1 plus x2 plus up to xn by n. This is the formula that we are using. The formula is usually written in slightly different manner using a Greek capital letter sigma, pronounced sigma, which means sum of. Sigma means sum of. Next, it can be also written as x bar is equal to sigma x by n. Sigma, which means the sum of p. It is the another method that we can be used. Once more I am going to show you the formula. That is x bar is equal to sigma x by n. Here you may have noticed that the above formula refers to the sample mean. Sample means there are many difference between samples and population, so we are using this. We can also use another word mu, and we can use another word mu and have a such a we can calculate in that way also. So we can look what is the formula. That is mu is equal to sigma x by n. The mean is essentially a model of your data set. It is the value that is most common. You will notice, however, that the mean is not often one of the actual values that you have observed in your data set. Mean may not be actual, but we can use it. An important property of the mean is that it includes every value in your data set a part of the calculation. In addition, the mean is the only measure of central tendency where the sum of the deviation of each value from the mean is always 0. It is the only central tendency sum of the deviations that when we do the problem we can understood it. It will be equal to 0. Properties, some important properties are the sum of the deviations from the arithmetic mean will be equal to 0. Sum of the deviations from the arithmetic mean, it will be equal to 0. Second one, the sum of the square deviation of the items is the minimum, which is less than the sum of the square deviations of the items from any other values. So when we are finding the deviation from the mean, deviation means differences between the mean and the concerned value. The addition, when we squared and add it, that value will be the minimum. If each item in the arithmetic series is substituted by the mean, then the sum of these replacements will be equal to the sum of the specific items. Merits means the arithmetic mean is simple and very simple and easy to calculate. It is influenced by the value of every item in the series. Arithmetic means is rigidly defined. It's very clearly defined. It has a algebraic treatment.
position in the series, it is a measured value. But these are the merits that we can see in the case of the arithmetic mean. Demerits means it is changed by extreme items such as very small and very large items. It can rarely be identified by the inspection. It cannot be properly identified. It does not represent the original things. So when we are average persons admitted to a hospital, average എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേഴ്സൺസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുക 10.7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ 0.7 നമുക്കൊരു പേഴ്സണെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ ദ എക്സ്ട്രീംലി അസിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൽ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഈ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Arithmetic mean example utilizes two basic mathematical operation, addition, division, to find the central value. If you wanted to find the arithmetic mean of the runs that is scored by the arithmetic mean, അതായത് എത്ര റൺസ് വിരാട് കോഹ്ലി സ്കോർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ്, മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് 661 ആണ് റൺസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. പല മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്, സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ്. ഈ പലതരത്തിലുള്ള സീരീസിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സീരീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ, ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ്, കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ്. അപ്പോൾ ഓരോ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡുകളിൽ കാണുന്നത്. അതിലാദ്യം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. അതായത് വർക്കറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ABC 3 ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏജിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് 1010, 1020, 1030 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് x1, x2, x3 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 3060 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണിത് കാണേണ്ട ഫോർമുല? ഇത് കാണേണ്ട ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ. എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ, അതായത് 3060 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്? എത്രയാണ്? 1020 റുപ്പീസാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിലൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എയും കൂടി കാണണം. എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസ്യൂംഡ് മീനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അസ്യൂംഡ് മീനായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ 1010 ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. 1010 നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കാം. അതായത് 1010 മൈനസ് 1010 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് വാല്യൂ? ഈ പറയുന്ന 0. 1010 മൈനസ്. അപ്പോൾ അസ്യൂംഡ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ 1010 ആണ്. ഇനി 1020 മൈനസ് 1010 ആണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഇവിടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 10. അപ്പോൾ അതുപോലെ 1030 മൈനസ് ദ അസ്യൂംഡ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 20. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സിഗ്മ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 30. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മീൻ കാണാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിലുള്ള ഫോർമുല എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി ബൈ എൻ, അതായത് 1010 പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി 30 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 30 ബൈ 10 എത്രയാണ് അപ്പോൾ വരുന്നത്? 1010 പ്ലസ് ഇവിടെ 10 അല്ല നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, n എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്.
3 ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ 1010 പ്ലസ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് 10. അതായത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ തന്നെ, അതായത് 1020. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്, സി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൂടി കാണാം. സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് എ ചെയ്ത് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ, അതിനുശേഷം എക്സ് മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി. കോമൺ ഫാക്ടർ, ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ എത്രയാണ്? 10 ആണ് ഇവിടെയുള്ള കോമൺ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ 0/10 എന്താ? 0. 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 1. 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. അപ്പോൾ 0/10 എന്ന് പറയുന്നത് 0. 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എന്ന് പറയുന്നത് 1. 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എന്ന് പറയുന്നത് 2. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർമുല നോക്കാം. സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി ഡാഷ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? അത് 1010 പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി ഇവിടെ 3 ആണ്. 3/3 ഇൻറ്റു 10. അതായത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത്? 1010 പ്ലസ് 10. ഇതിലും നമുക്ക് എന്താണ്? അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് 1020 തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു മാറ്റവുമില്ല. സിമിലർ ആൻസേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലും സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡിലും ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിലും കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. 10 വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ ഡെയിലി ഇൻകം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലും ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്, ഈ 3 മെത്തേഡ്സിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നമുക്കത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് 3 മെത്തേഡ്സിലും ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.